Hello students, good afternoon. This is Miss Amruta Nandal working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department at SPM Polytechnic Kumte Solapur. This is our 9th video lecture on Unit 2 Fundamentals of Cellular System. In previous lecture we had seen handoff strategies. So we will revise that lecture once again. Handoff strategy, these are the points where why the handoff strategy it is important, because handoff should be performed successfully and they should not be repeated frequently, and handoff has the highest priority than call initiation request. To satisfy these two requirements, the system designer should decide the specify an optimal signal level at which the handoff should be initiated. These optimal levels are shown at the graph, in the graph, that is proper and improper handoff. This is the handoff threshold, and first, a minimum signal level. There are two main points. The first is minimum level signal for maintaining the call is decided, then slightly stronger signal level is used as the threshold. The handoff will made at the signal level, so it is called as the margin and it is denoted by delta. The delta is nothing but PR, that is power of handoff minus power of minimum usable. Note, the choice of the value of delta is critical. Delta cannot be too small and it cannot be too large. If delta is too large, then unnecessary handoffs will be taken place, and if delta is small, that is too small, there won't be sufficient time to complete the handoff and the call may lost due to the weak signals. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे दोन पॉईंट्स आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, बिकॉज हा डेल्टा जो दिलेला आहे तो कधीही जास्त मोठा असायला नको आहे आणि जास्त लहान पण असायला नको आहे. तर लार्ज असेल तर काय होणार आहे, तर तिथे अननेसेसरी हँडऑफ्स घेतले जातील, म्हणजे पॉवरचे लेवल जे आहे ते कमी झाल्या म्हणजे पण ते कशासाठी झालेलं आहे हे लक्षात न घेता डायरेक्टली हँडऑफ सक्सेसफुल होतो तिथं. आणि टू स्मॉल असलं तर काय होईल, पॉवर लेवल खूप कमी झालं तरीही सुद्धा आपण तिथे हँडऑफ सक्सेसफुल करू शकणार नाही आहे. द नेक्स्ट पॉईंट इज प्रॉपर अँड improper handoff. So in last lecture I had covered all these points, what is proper and what is improper handoff, and the new point is dwell time. The time duration over which a call may be maintained within a cell without initiating a handoff is called as a dwell time. The dwell time is depend upon the propagation interference distance between the subscriber and base station. So this is the graph. Yesterday I have mentioned all these points and explained all these points. This is the improper handoff and this is the proper handoff. So these are the levels, level 1 to level A, Y, here level A is there, and this is the handoff threshold level. Okay, next is the new point for today's video lecture is types of handoff. There are total 5 types of handoff. First is hard handoff, soft handoff, third one is queued handoff, fourth one is delayed handoff, and forced handoff. Okay, so first is a hard handoff. The handoff is known as hard handoff if mobile station transmit between two base station operating on different frequency. तर काय म्हणलेलं आहे आपल्याला, जेव्हा आपल्याकडे दोन बेस स्टेशन्स आहेत, तर ह्या डायग्राममधून तुम्हाला लवकर समजेल. तर समजा इथे एक आपला सबस्क्रायबर आहे आणि त्याला इकडे मूव्ह करायचं आहे, म्हणजे तो ट्रॅव्हल करतो आहे इथून इथंपर्यंत. मग इथे बेस स्टेशनचा फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, डिफरंट फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. बघा इथे तुम्हाला दिसत आहे, इथे F1 फ्रिक्वेन्सी आहे आणि इथे F2 फ्रिक्वेन्सी आहे. जेव्हा हँडऑफ
डिफरंट फ्रिक्वेन्सी असलेल्या सेलमध्ये जर होत असतील तर त्या हँडऑफला आपण काय म्हणणार आहे, हार्ड हँडऑफ. इट मीन दॅट ऑल द ओल्ड रेडिओ लिंक्स इन द MS आर रिमूव्ड बिफोर द न्यू रेडिओ लिंक आर एस्टॅब्लिश्ड. तर फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असल्यामुळे काय करावं लागतं, जेव्हा व्हेकल किंवा मोबाईल स्टेशन इथून इकडे जातं तर या बाउंड्रीला काय केलं जातं, F1चे जे रेडिओ लिंक आहेत, फ्रिक्वेन्सी लिंक आहेत, सगळे रिमूव्ह केले जातात आणि या बाउंड्रीतून दुसऱ्या सेलच्या बाउंड्रीमध्ये येण्याच्या आधी इथला जो बेस स्टेशन आहे त्याचे जे रेडिओ लिंक असतात ते कनेक्ट केले जातात. म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणणार आहे, हार्ड हँडऑफला. तर हार्ड हँडऑफला आपण म्हणणार आहे ब्रेक बिफोर मेक. काय म्हणणार आहे, ब्रेक बिफोर मेक. म्हणजे ह्याला आपल्याला कनेक्ट करण्याच्या आधी, F2ला कनेक्ट करण्याच्या आधी F1चे सगळे लिंक काय करावे लागतील, ब्रेक करावे लागतील. तर इथे हायर कॉल ड्रॉप होण्याची शक्यता आहे, कारण ब्रेक बिफोर मेक आहे. जर इथला पण ब्रेक झाला आणि तिथला जर कनेक्ट झाला नाही, मग कॉल काय होणार आहे, ड्रॉप होणार आहे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड हँडऑफ. नेक्स्ट आहे सॉफ्ट हँडऑफ. सॉफ्ट हँडऑफ आपण कशाला म्हणणार आहे, तर तुम्हाला द हँडऑफ इज नोन ॲज सॉफ्टर हँडऑफ इफ द MS स्टार्ट कम्युनिकेशन विथ न्यू बेस स्टेशन विदाउट स्टॉपिंग द कम्युनिकेशन विथ द ओल्डर बेस स्टेशन. म्हणजे तो कम्युनिकेशन कसं विदाउट स्टॉप न करता कंटिन्यू होत असेल तर आपण त्याला सॉफ्टर हँडऑफ म्हणणार आहे. तर सॉफ्टर हँडऑफ जे आहे किंवा सॉफ्ट हँडऑफ जे आहे तर ते दोन सेलमध्ये ज्या दोन सेलची फ्रिक्वेन्सी सेम असते. बघा काय म्हणलेलं आहे मी, इन अ सॉफ्टर हँडऑफ द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द ओल्ड अँड न्यू बेस स्टेशन आर आयडेंटिकल. म्हणजे ते दोन्ही काय असणार आहेत, सेम असणार आहेत. तर बघा इथून इथे, तर इथला जो मोबाईल स्टेशन आहे, इकडे ट्रॅव्हल करणार आहे. मग ट्रॅव्हल करताना दोन्हीचा जो फ्रिक्वेन्सी आहे, दोन्ही सेलमधला फ्रिक्वेन्सी आहे तो सेम आहे. तर सेम असलेल्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये, सेम फ्रिक्वेन्सी असलेल्या सेलमध्ये जर मोबाईल स्टेशन मूव्ह होत असेल तर तिथला होणारा जो हँडऑफ आहे तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, सॉफ्टर हँडऑफ. तर ह्यामधली जी स्ट्रॅटेजी आहे तर ती स्ट्रॅटेजी आहे मेक बिफोर ब्रेक. तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, या सेम फ्रिक्वेन्सी असल्यामुळे काय होणार आहे, जर MS इथून इकडे ट्रॅव्हल होत असेल तरी सिग्नलचा रेडिओ लिंक सेम असतील, फ्रिक्वेन्सी सेम असणार आहे, म्हणून ते विदाऊट ब्रेक पहिल्यांदा कनेक्ट होतील आणि जेव्हा तो या बाउंड्रीमध्ये एंटर करणार आहे तेव्हा ते काय होतील, ब्रेक होतील. तर म्हणून त्याला मेक बिफोर ब्रेक असे म्हणलेलं आहे. कसे म्हणलेलं आहे, ओके, मेक बिफोर ब्रेक. ओके, आणि एक पॉईंट राहिलेला आहे जो हार्ड हँडऑफमधला आहे, परत एकदा सांगते मी. तर हार्ड हँडऑफ जे आहे ते कुठे वापरले जाते, जनरली GSMमध्ये वापरली जाते. आणि जो सॉफ्ट हँडऑफ आहे तर सॉफ्ट हँडऑफ कुठे वापरली जाते, CDMAमध्ये वापरली जाते. कुठे, CDMA सिस्टीममध्ये वापरली जाते. नेक्स्ट इज अ डिलेड हँडऑफ. तर डिलेड हँडऑफला अजून एक नाव आहे टू लेवल हँडऑफ. तर टू लेवल हँडऑफ याला का म्हणलेलं आहे बघूयात आपण. तर हे सगळं एक्सप्लेनेशन तुम्ही नंतर वाचून घ्या. तर ॲक्च्युली डिलेड हँडऑफमध्ये काय होतं मी सांगते तुम्हाला. इन मॅनी सिच्युएशन इन्स्टेड ऑफ वन लेवल टू लेवल हँडऑफ प्रोसिजर इज फॉलोड इन ऑर्डर टू एन्श्युअर हायर पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेसफुल हँडऑफ. तर हँडऑफ थ्रेशोल्ड सगळ्यांना माहिती आहे. हँडऑफ थ्रेशोल्ड लास्ट लेक्चरमध्ये मी घेतलेलं आहे. म्हणजे एकदा हँडऑफ थ्रेशोल्ड म्हणजे तिथं जर पॉवर त्याच्यापेक्षा कमी होत असेल, हँडऑफ थ्रेशोल्डला एकदा पॉवर लेवल आलेलं असेल की आपण काय करतो, हँडऑफची रिक्वेस्ट MSCला पाठवतो. पॉवर लेवल हँडऑफ थ्रेशोल्डला आलं की MSC काय करतं, लगे त्या सिग्नलला दुसऱ्या सेलशी लिंक करून देते. सेम त्याच टाईपमध्ये तर डिलेड हँडऑफमध्ये 2 लेवल असतात. थ्रेशोल्डचे किती, 2 लेवल असतात, L1 आणि L2. तर पहिल्यांदा L1 लेवलला येतं वेन सिग्नल लेवल ड्रॉप्स बिलो द फर्स्ट हँडऑफ लेवल. म्हणजे इथे 2 लेवल असतील. फर्स्ट हँडऑफ लेवलला असतील तेव्हा काय होणार आहे, MS इनिशिएट द हँडऑफ रिक्वेस्ट. तर मोबाईल स्टेशन काय करतं, MSCला हँडऑफ रिक्वेस्ट पाठवतं. इफ ड्यू टू सम रिझन मोबाईल युनिट इज नेबरिंग होल और नेबरिंग सेल इज बिझी.
तर फर्स्ट हँड ऑफ लेवलला जर ते बिझी असेल, एखादं सेल ज्या सेलला त्या कनेक्ट करणार आहे किंवा ज्या सेलमध्ये तो मूव्ह होणार आहे तो सेल जर बिझी असेल तर काय करतो, देन MSC विल रिपीट द हँड ऑफ रिक्वेस्ट. तर पुन्हा एकदा ते हँड ऑफ रिक्वेस्ट पाठवतं आणि ते पण किती, एव्हरी 5 सेकंडला. बट इफ द सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप्स डाऊन फर्दर अँड रीच द सेकंड हँड ऑफ लेवल, तर सेकंड हँड ऑफ लेवलला जर ते सिग्नल लेवल आलं तर काय होणार आहे, हँड ऑफ विल टेक प्लेस विदाउट एनी कंडिशन इमिजिएटली. परत तिथं वेट काही होणार नाही आहे, लगे हँड ऑफ कनेक्ट होऊन जातं. म्हणजे दुसऱ्या सेलचे जे सिग्नल्स आहेत ते MSला कनेक्ट होतात. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द डिलेड हँड ऑफ. तर काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत. तर हे जे आहे डायग्राम, तर ह्याच्यामध्ये 2 लेवल्स दाखवलेले आहेत. तर हे आहे L1 आणि हे आहे L2. तर पहिल्यांदा रिसिव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ चेक होतं जेव्हा L1 लेवलला येतं. L1 लेवलला काय होतं, MS हँड ऑफ रिक्वेस्ट पाठवतो. मग तो L2 पर्यंत आला तर सडनली काय होतं, हँड ऑफ रिक्वेस्ट हँड ऑफ सक्सेसफुल होतं. तर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बघूया. इट इज पॉसिबल टू डिले द हँड ऑफ इफ नेबरिंग सेल्स आर बिझी. ओके, द नंबर ऑफ हँड ऑफ रिक्वायर्ड टू बी कॅरीड आउट विल रिड्यूस. तर हँड ऑफ जे आहे ते कमी होतात. इट मेक्स द हँड ऑफ ऑकर ॲट द प्रॉपर लोकेशन अँड एलिमिनेट द पॉसिबल इंटरफेरन्स इन द सिस्टीम. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिलेड हँड ऑफ. तर नेक्स्ट आहे फोर्स्ड हँड ऑफ. A forced handoff is defined as the handoff which would normally occurs but is not allowed to happen by force, or handoff that should not occur but is forced to take place. तर हे फोर्सफुली झालेले हँडऑफ्स असतात. अँड नेक्स्ट इज क्यूड हँडऑफ. In the queued handoff process, the MTSO arrange the handoff request in a queue instead of rejecting them. If it find that new cell site are too busy to make the handoff possible. तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, क्यूमध्ये हँडऑफ असतात तर ते रिजेक्ट करत नाही, सेल बिझी आहे किंवा तिथले काही ट्रॅफिक जास्त असेल तर तो हँडऑफ रिक्वेस्ट रिजेक्ट करत नाही, तो क्यूमध्ये लावतो. These handoff requests are then act upon इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर. तर जसे फर्स्ट जे रिक्वेस्ट आलेले असेल तर त्याला तो फर्स्ट अलाव करतो. मोर इफेक्टिव्ह दॅन द 2 थ्रेशोल्ड हँडऑफ. ऑल्सो अ क्यूइंग स्कीम इज इफेक्टिव्ह ओनली वेन द हँडऑफ रिक्वेस्ट अराइव ॲट द MTSO इन द फॉर्म ऑफ बॅचेस और बंडल्स. नेक्स्ट आहे माहो हँडऑफ. तर माहो ह्याला का म्हणलेला आहे, तर हा आहे मोबाईल असिस्टेड हँडऑफ. माहो म्हणजे काय, मोबाईल असिस्टेड हँडऑफ. तर प्रत्येक वेळी बघा ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, काही पॉईंट्स आहेत. तर हे सेकंड जनरेशनमध्ये कसं होतं ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. इन माहो एव्हरी मोबाईल स्टेशन मेजर अप पॉवर इट रिसिव्स फ्रॉम द ऑल बेस स्टेशन. तर MS म्हणजेच मोबाईल स्टेशन स्वतः हँडऑफमध्ये मेन इम्पॉर्टंट पार्ट काय आहे, सिग्नलचा स्ट्रेंथ म्हणजे पॉवर कमी झाला तर तो काय करतो, हँड ऑफ रिक्वेस्ट पाठवतो. मग हे जे आहे तर प्रत्येक वेळी मोबाईल स्टेशन स्वतः पॉवर कॅल्क्युलेट करत असतो. तर का, तर ह्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे बघा, एव्हरी मोबाईल स्टेशन मेजर द पॉवर इट रिसिव्स फ्रॉम ऑल द बेस स्टेशन अराउंड इट अँड कंटिन्युअसली रिपोर्ट दिस मेजर्ड पॉवर लेवल टू द सर्व्हिसिंग बेस स्टेशन. If the power received from the base station of the neighboring cell begin to go beyond the power received from the current base station by certain margin, then handoff will be initiated. तर प्रत्येक वेळी पॉवर लेवल मेजर केल्या गेल्यामुळे म्हणजे MSCला पण कळतं, तर ते बेस स्टेशनला पाठवतो ना, करंट बेस स्टेशनचा जास्त आहे की त्याच्या नेबरिंग बेस स्टेशनचा जास्त आहे. जिथलं जास्त आहे त्याला डायरेक्टली हँड ऑफ रिक्वेस्ट पाठवतो आणि हँड ऑफ सक्सेसफुल करून घेतो MSCकडून. तर ह्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, माहो इज दिस मेथड रिड्युसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू हँड ओव्हर द कॉल बिटवीन बेस स्टेशन. माहो इज पर्टिक्युलरली सुटेबल फॉर मायक्रोकंट्रोलर एन्व्हायरमेंट वेअर द हँड ऑफ प्रोसिजर नीड टू बी फॉलोड एव्हरी फ्रिक्वेंटली. तर प्रत्येक वेळी हा होत असतो, मग त्यासाठी काय अवेलेबल पाहिजे, मायक्रोकंट्रोलर एन्व्हायरमेंट अवेलेबल पाहिजे.
ओके. तर माहो हा एक खूप इम्पॉर्टंट हँड ऑफ टाईप आहे. And this is the assignment for today's video lecture. Complete this and send to me. Thank you.